to discuss CSIR NET December 2024 and also GATE 2025. So previous in all lectures I give the name, that is CSIR NET 2025 and GATE 2025, right? But I think about that is already the 2025 February CSIR NET exam will be conducted, but this is in terms of December 2024. Okay, right? Because CSIR NET that should be conducted twice in a year. That is, one is June 2020, one is June CSIR NET, another is December CSIR NET. And in this upcoming February, there must be CSIR NET is called as December 2024 CSIR NET. I think this is so. If I am incorrect, so you can correct me. Okay. তো এটা শুধুমাত্র CSIR নেটের 2024 এই ফেব্রুয়ারি যেটা পরীক্ষা হবে সেটার জন্যই নয়, জুন মাসে যে পরীক্ষা হবে সেটার জন্যও বলতে পারো। আগামী দিনে যত CSIR নেট গেট আছে তার প্রত্যেকের এক্সামের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, টুডে I have to more focus on the general aptitude because there must be lots of questions that should become, and there must be sometimes the questions can be easily solvable. Okay, so we have to focus on this also. ঠিক আছে, আমাদের এটাতেও ফোকাস করতে হবে। ঠিক আছে, তো there must be, there must be the numbering system, reasoning, clock problem, transport, locomotive problem, and so many general aptitude problems are there. I already discussed lots of things previously and lots of things that should be oriented in a playlist. ওকে, যদি তোমরা প্লে লিস্টে যাও যে গেটের জেনারেল অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড WB সেটের জেনারেল অ্যাপটিটিউড, CSIR নেটের অ্যাপটিটিউড, তাহলে তোমরা আমার এই ইউটিউবে দেখবে প্লে লিস্ট করা প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা করে ভাগ করাও আছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তো CSIR নেটে অলরেডি আমি অনেক কিছু আপলোড করে দিয়েছি। ঠিক আছে, অলমোস্ট দ্য সিলেবাস, অলমোস্ট দ্য জেনারেল অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড অলমোস্ট দ্য থিংস হুইচ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ঠিক আছে, তো প্লে লিস্টে যাবে, প্লে লিস্টে দেখবে সব সেট আপ করা আছে অলরেডি। ওকে, গেটের জন্য অতটা নেই, কিন্তু বার্কের জন্য আছে, অ্যান্ড অলসো WB সেটের জন্য আছে, অ্যান্ড অলসো CSIR নেটের জন্য আছে। এবার গেটের মধ্যে কিছু আলাদা ধরনের কোশ্চেন আসে, দ্যাট আই উইল ডিসকাস অলসো। ওকে, তো আজকে আমরা ফোকাস করবো জেনারেল অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ এ জেনারেল সায়েন্স, বিকজ there must be all the question that should become based on numbering system, reasoning property, and locomotive problem, clock problem. That is okay, that is usual, but sometimes some question that should become from the general science also. Okay, and there must be sometime we seen that this portion of question that should become as easy, and when the question is easy, so we get an opportunity to do this and get a positive mark in the sense, because CSIR NET and GATE both of the cases except MSQ, except NAT type question, in CSIR NET all having the negative marking, but GATE exam there must be MSQ and NAT I think having no negative marking, but I am not sure about NAT numerical ability test, but yes, MSQ there must be no negative marking, but there must be a disadvantage is there must be more than one answers may be correct. Okay, so this is the disadvantage. Okay, so we all know that there must be, if some things having the disadvantage, some things having the advantage also, so we have to tackle both of this. Okay, তাহলে দুটোকেই ট্যাকল করতে হবে। তো আজকে আমরা শুরু করব। তো আজকে জেনারেল সায়েন্সের মধ্যে কী কী আসতে পারে, দেয়ার মাস্ট বি বায়োলজিক্যাল কোশ্চেন ইজ দেয়ার, বাট দিস ইজ বায়োলজিক্যাল কোশ্চেন ইজ নট বেসড অন মেন্টালি যে ওইটা না, তোমার ওই যে ক্যাপিটাল টি স্মল টি, দিস ইজ নট দ্যাট। ওকে, বায়োলজি ঘেঁষা ওই ধরনের কোশ্চেন আসবে না, ওই ধরনের অঙ্ক ওই ধরনের কোশ্চেন আসবে বায়োলজি রিলেটেড, যে তোমার CSIR নেট বলো গেট বলো সেই সব কোশ্চেন আসবে। আমরা যেহেতু we are belong to chemistry background, so there must be not this type of question that should become, but sometimes we have to need some biology sense. Okay, we have to need some physics sense, and we have to need some mathematics sense. Okay, so the domain of mathematics is much greater in the case of then biology and physics. Okay, mathematics থেকে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন আসতে পারে।
কোথায়? GATE and CIS and NET. So you have also focused more emphasis on the mathematics portion. Okay. So there must be many students are categorized in a chemistry candidate, that is some are weak in mathematics, some are some are moderately perfect in the mathematics. So who having the good knowledge about mathematics, they get advantage, but who are low in performance, they must be see this video. Okay, so now I have to start. ঠিক আছে, আজকে আমরা শুরু করব। ঠিক আছে, ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার 1। আচ্ছা, আমরা ম্যাথামেটিক্সটাই মেন বেস করে থাকবো, অ্যান্ড কোন ইয়ারে এটা এসছে সেটাও আমি দেখাবো। ঠিক আছে, এ স্টিক of length L is broken into 2 pieces at random what is the average length of the smaller piece? Option A, L by C. Option B, L by 4. Option C, L by 3. Option D, L by 2. Okay, this is a CSIR NET June 2018. ওকে, খুব দেরিতে আসেনি, খুব কাছাকাছি। 2018 is very much near, right? এখন 2025, that is almost 2018, that is more or less very closer. So a stick of length L is broken into 2 pieces at random. Random means what? That is not maybe equally, may not be equally, may not, মানে যে কোনোভাবে তুমি ভেঙে দিলে, ভাঙা নিয়ে কথা। That must be, you have to break. Random, that means in any way. Random means in any way. So what is the average length of the smaller piece? So what is the average length of smaller piece? So you have to start. I think this is maybe difficult to you, but you have to try also. Okay, time start now. Sorry. Time up. দেখো, বোঝো, a stick of length L, that is a stick, that is a length is L. Okay, if a stick of length L is broken into 2 pieces, the minimum length of smaller piece of smaller piece কি হতে পারে? মিনিমাম বলছে, তাহলে অবভিয়াসলি 0 হবে না, 0 চেয়ে বড় হবে, রাইট? ঠিক আছে, সাপোজ 10 সেন্টিমিটার, তো 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে কি হতে পারে? খুব 0 তো হবে না, 0 হলে তাহলে তো দ্যাট ইজ, ইউ নেভার সে দ্যাট ইজ এ 2 pieces is produced. There means L is broken into 2 pieces, so we have to find the length, but 0 length is nothing in length. This is not called as a length. Okay, so it should be the small piece should have the length greater than 0. Otherwise the 0 length is not
এক্সিস্ট। ওকে, তো জিরো লেন্থ যেহেতু এক্সিস্ট করে না, অবভিয়াসলি তোমার যে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে বড় পিস আর ছোট পিসটা, সেই ছোট পিস নিয়ে আমাদের আলোচনা করা হচ্ছে, বড় পিস নিয়ে আলোচনার বিষয় নয়, কারণ এখানে বড় পিস নিয়ে কোনো কথা বলেনি, এখানে অ্যাভারেজ লেন্থ অফ স্মলার পিস বলছে, তো স্মলার পিস নিয়েই আমাকে ভাবতে হবে। যেটা আমার কোশ্চেনে আসেনি সেটা নিয়ে আননেসেসারি বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আমাদের ভাবার দরকার নেই, ঠিক আছে, অপ্রয়োজনীয় এগুলো। তাহলে বড় পিসটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়, উই নেভার ফোকাস অন দিস, বাট উই হ্যাভ টু ফোকাস স্মলার পিস, তাহলে সেটা সবচেয়ে ছোট পিস, ঠিক আছে, তো অবভিয়াসলি ওর লেন্থটা জিরোর থেকে বেশি হতে হবে। যদি জিরোর থেকে বেশি না হয় জিরো হয়, তো সেটাকে কি বলবো, তারা পিস হয়নি, দুটো পিস হয়নি, তো ওটা এক্সিস্টই করে না জিরো, বা জিরোর চেয়ে ছোটো, জিরোর চেয়ে বড়ো হতে হবে। দিস ইজ দ্য মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া। এবার ম্যাক্সিমাম ক্রাইটেরিয়া কি, ম্যাক্সিমাম লেন্থ অর স্মলার পিস, এটা ডট ডট, হ্যাঁ, দ্যাট শুড বি L/2। ওয়াই L/2? L/2 এর থেকে যখনই বেশি হয়ে যাবে তখন সেটাকে আর স্মলার পিস বলবো না, উইল বি দ্য বিগার পিস। ওই যে 50-50%, 50-50% খুব বেশি হলে কি হতে পারে, স্মলার পিসটা সমান হতে পারে বড় পিসটার, ঠিক আছে, খুব বেশি যদি হয়, ঠিক আছে, খুব বেশি হলে ওই বড় পিসটা সমান হতে পারে, কিন্তু বড় পিসটার থেকে বড় তো হতে পারে না, বড় পিসটা থেকে বড় হয়ে গেলেই তো সেটা আর ছোট পিস হিসেবে কনসিডার হয় না, সেটা বড় পিস হিসেবেই কনসিডার হবে, রাইট, কিন্তু আমাদের তো ছোট পিস নিয়ে কনসিডার করতে হবে। তো হয় ছোট পিসটা জিরোর থেকে বড় হবে, আর নতবা L/2 ম্যাক্সিমাম হতে পারে, তার চেয়ে কম হতে পারে, বাট ম্যাক্সিমাম L/2 হতে পারে। আর L/2 কি, L/2 হলো L এর 50-50 ভাগ, হাফ, অর্ধেক L/2। তো খুব বেশি অর্ধেক হতে পারে, কিন্তু অর্ধেকের বেশি হবে না, অর্ধেকের বেশি হলে সেটাকে আমরা ছোট পিস বলতে পারি না, সেটাকে আমরা বড় পিস বলবো, কিন্তু আমাদের তো ছোট পিস নিয়ে আলোচনা করার কথা, রাইট। তাহলে এবার দেখো, দাস অ্যাভারেজ লেন্থ অফ স্মলার পিস, আচ্ছা এটা আমি পরের পেজে যাচ্ছি। Thus, average length of a smaller piece equal to কি হতে পারে, minimum length maximum length by 2, লেন্থ হবে 0, ম্যাক্সিমাম লেন্থ হবে L/2 বাই 2, কি হবে L/4, বোঝা গেল? তাহলে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাভারেজ লেন্থ অফ স্মলার পিস, দ্যাট ইজ মিনিমাম অফ L প্লাস ম্যাক্সিমাম অফ L/2, দ্যাট ইজ মিনিমাম অফ L, দ্যাট শুড বি 0, কারণ জিরোর চেয়ে তো ছোটো হবে না বা জিরোর সমান হবে না, জিরোর চেয়ে বেশি হবে, ঠিক আছে, তাও আমি যদি মিনিমাম লিমিট বলি তো সেটা 0 হবে। ছোট পিস বড় পিস দুটো পিসে ভাগ করা হয়েছে, তো বোঝার চেষ্টা কর, ছোট পিস বলছি তো আকারে, তাহলে বড় পিসটা থেকে ছোট হবে, তো ওর মিনিমাম লেন্থ কি হবে, 0, জিরোর থেকে তো ছোট হতে পারে না, নেগেটিভ লেন্থ তো হতে পারে না। হ্যাঁ, এটা ম্যাক্সিমামটা কি হতে পারে, L/2, কেন L/2 হলে অর্ধেক, অর্ধেকের বেশি হলেই তো ওটা ছোট পিস হিসেবে কনসিডার হয় না, সেটা বড় পিস হয়ে যায়, বাট উই হ্যাভ টু ফোকাস অন স্মল পিস, রাইট। দেয়ার মাস্ট বি দ্য ভালো করে বোঝো, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইজ মিনিমাম লেন্থ অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম লেন্থ। হোয়াই দিস ইজ সো? দ্যাট because the negative length is not exist. There must be two pieces and we have to focus on the small piece. The small piece should have greater than 0 length, and that's why the minimum length is 0. Okay, and maximum in L/2. Why? That is small piece is said, so that must be obvious that a small piece length is less than the bigger piece length, right? Small piece length is less than the bigger piece length, so that should be there, that is small piece length highest approaches the half of full length, that is L/2, or otherwise less than L/2. Okay, so that is called maximum length, and you know that is the average length of the small piece, that should be minimum of L plus maximum of L/2. So minimum of L, that should be 0, maximum of L, that is length, that is
L by 2. So by 2, that is L by 4 is the answer. So option B is the correct. Okay, L by 4. Next. Next question, question number 2. Which is the least among the following? Which is the least among the following? Option A, 0.33 to the power 0.33. Option B, 0.44 to the power 0.44. Option C, pi to the power minus 1 by pi. And option D, e to the power minus 1 by e. So this is coming in CSIR net. December 2012. Okay. So which is the least among the following? Amar 4টা option দেওয়া আছে. There must be 4 options are there. You have to choose which the value, the numerical value of which one is least. That means সবচেয়ে কম. ঠিক আছে, কোন ভ্যালুটার ভ্যালু তোমার সবচেয়ে কম? ভ্যালু বলতে কি? নিউমেরিক্যাল ভ্যালু. ঠিক আছে, টাইম স্টার্ট নাও. অ্যাট লিস্ট ট্রাই, চেষ্টা করুন. ওকে, টাইম আপ. দেখো জিনিসটা বোঝো. প্রথমে এটা কনভার্ট করো তো. এটাকে আমরা লিখতে পারি পাই ইনভার্স হোল টু দি পাওয়ার 1 বাই পাই লিখতে পারি. তো এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি 1 বাই পাই. আচ্ছা, এইভাবেও লিখতে পারি 1 বাই পাই টু দি পাওয়ার 1 বাই পাই. এটাও লিখতে পারি. ঠিক আছে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 হোল টু দি পাওয়ার 1 বাই ই. এখানে এটাও লিখতে পারি না? এভাবে লিখতে পারি, রাইট? ওকে, এবার বোঝো জিনিসটা বোঝো. They are all a function of x to the power x. ঠিক আছে, the function they are all x to the power x. এটা যদি আমি 0.33 বলি, তার মাথার উপর 0.33, that is x to the power x. 0.44 তার মাথার উপর 0.44, that is also x to the power x. 1 by pi whole to the power 1 by pi, that is also x to the power x. 1 by e to the power 1 by e, that is also x to the power x. Okay, so that is, এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে. That should be minimum for when x equal to 1 by e. The function of x to the power x, that should be minimum when x equal to 1 by e. That is a you have to memorize this, because when I explain you never memorize it, because this is very complex. If I explain this, I have to make a long video based on the mathematics. But mathematics is not the ultimate goal of our CSIR net exam, because mathematics, the different exam will be conducted for the mathematics students. Okay, right, which I belong to the mathematics honors or mathematics masters. Okay, they should have the lots of questions based on mathematics, but we are chemistry background. This we have to remind it. So we have to more focus, more emphasize on chemistry, but we have to give importance on the general aptitude also. And there may be some question coming on mathematics also. So the mathematics is a part of general aptitude. Not a whole of the syllabus, whole of the background is mathematics. This is not so. So we have to avoid in this minute of time, but after the CSIR net exam and GATE exam, I will describe it if it needed. এটা যদি দরকার হয় আমি এটা অবশ্যই স্টাডি করে ভালো করে বুঝিয়ে দেব. No problem will be there. But before CSIR net, before GATE exam, you have to keep in mind these things, but never emphasize on this.
ওকে, এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। এটাতে কোশ্চেন আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। ওই যে বললাম না, ম্যাথামেটিক্স স্টুডেন্টস তাদের জন্য আলাদা করে সিএসআই নেট অ্যান্ড টেট এক্সাম হয়, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা ডেট হয়, আলাদা অ্যাডমিট কার্ড বেরোয়, আলাদা এক্সামিনেশন হয়, তাদের জেনারেল অ্যাপটিটিউডের প্যাটার্নটাও একটু অন্যরকম। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড, সো আমাদের যে আমাদের বেশি ফোকাস করতে হবে কেমিস্ট্রি, অবভিয়াসলি, যেখানে পার্ট বি পার্ট সি ওরিয়েন্টেড অন কেমিস্ট্রি। এবার পার্টের ক্ষেত্রে যে জেনারেল অ্যাপটিটিউড আসে, সেখানে অনেক কোশ্চেন আসে রিজনিং থেকে, ক্লক প্রবলেম থেকে, লোকোমোটিভ প্রবলেম থেকে। লোকোমোটিভ প্রবলেম আর ক্লক প্রবলেমের সিম্পল তোমাকে কি ইউজ করতে হবে, ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, তো সেখানে কোনো লজিকের তেমন ব্যাপার নেই। রিজনিং যেটা আছে, সেই রিজনিং ক্ষেত্রে তোমাকে শুধুমাত্র লজিক ইউজ করতে হবে। নাম্বারিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে রুলস ফলো করলেই মোটামুটি, রুলস অ্যান্ড টিক ফলো করলে হয়ে যাবে। আর কি বাকি থাকলো, ক্যালেন্ডার প্রবলেম। ক্যালেন্ডার প্রবলেম বেসিক কিছু জিনিস আমি করিয়েছি, সেগুলো মনে রাখলে চলবে। তো ওখানে জেনারেল সায়েন্স থেকে যদি ম্যাথামেটিক্সে দু একটা কোশ্চেন আসেও, তো সেটা খুব বেশি তোমার, তার জন্য গোটা ম্যাথামেটিক্স পড়ার দরকার নেই। ওকে, তো x=1/e, কিন্তু তারপরে যদি লাগে আমি সিএসআই নেট বা গেট এক্সামের পর করিয়ে দেবো, নো প্রবলেম, কিন্তু তার আগে আই থিঙ্ক দরকার নেই। তো x=1/e, ঠিক আছে। তাহলে যদি x=1/e হলে x⁴x এই ফাংশনটার ভ্যালু সবচেয়ে যদি কম হয়, তো অবভিয়াসলি তার মাথার উপর যদি আমি x⁴x করি, 1/e⁴1/e করি, তো সেটার ভ্যালুও সবচেয়ে লিস্ট হবে। ঠিক আছে, তো দ্যাটস ওয়াই 1/e⁴e, or you can say e⁻−1/e, that value will be least. Option D is the correct answer. Okay, this is, you have to memorize this because this is very lots of complex things is there, যেটা প্রত্যেকে all are basically x⁴x function, but there must be, you have to memorize this, that is the x⁴x function will be least when the x value is 1/e. That means e⁻−1/e is the least value, numerically least value. Okay, next. This is come in 2012. Okay, next. Third question. Which of the following curve just touches the x-axis? That is must be CSIR net 2012 ডিসেম্বর, হ্যাঁ জুন ডিসেম্বর দুটোতে হয়। অপশন এ y=x² - x + 1, অপশন বি y=x² - 2x + 2, অপশন সি y=x² - 10x + 25, option D x² - 7x + 12. Okay, so which of the following curve just touches the x-axis? শুধুমাত্র x-axisকে তোমার টাচ করতে পারে, এরকম কোনটা হবে? So choose which one is correct. Time start now. টাইম আপ। দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কার্ভ জাস্ট টাচেস দ্য এক্স অ্যাক্সিস, এটা মনে রাখবে। এই ক্ষেত্রে কী হবে, এক্সের ভ্যালু রিয়েল হতে হবে অ্যান্ড অলসো রিয়েল হতে হবে, মোট কথা। আচ্ছা, রিয়েল হতে হবে। দেখো, রিয়েল হতে হবে অ্যান্ড আই থিঙ্ক জাস্ট টাচেস দ্য এক্স অ্যাক্সিস কার্ভ, ইকুয়ালও হতে হবে। ঠিক আছে,
রিয়েল অ্যান্ড ইকুয়াল হতে হবে, এরকম এক্স এক্সকে টাচ করবে, তার দুই দিক দিয়ে আমার কী হবে, সেম ভ্যালু হতে হবে। ঠিক আছে, তো এটার ক্ষেত্রে যদি করো মিডল টার্ম এক্স স্কোয়ার মাইনাস 3x মাইনাস 4x প্লাস 12, বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা তোমার 3 ভ্যালু আসবে, একটা 4 ভ্যালু আসবে, সেটা প্লাস মাইনাস আলাদা জিনিস হোক, কিন্তু দুটো ডিফাইন্ড ভ্যালু আসবে, সো ডি ইজ ডিসকার্ডেড। এটা যদি করো তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2 ইন্টু এক্স বাই 2 ইন্টু হাফ প্লাস 1/4, আর এটা তোমার কি হবে 1 মাইনাস 1/4 করলে কি হয় 3/4 হবে আই থিঙ্ক। তো এটার ভ্যালুটা খুব কমপ্লেক্সিভ হচ্ছে, তো এও হবে না। ঠিক আছে, নেক্সট উই হ্যাভ টু ফোকাস অন বি। বি এর ক্ষেত্রে কী হবে, একই হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2x, হ্যাঁ 1 প্লাস 1 প্লাস 1, এটার ভ্যালুও খুব কমপ্লেক্সিভ হবে, বি হবে না। লাস্ট ওয়ান এটার ক্ষেত্রে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2 ইন্টু এক্স ইন্টু 5 প্লাস 5 স্কোয়ার লিখতে পারি। তো এটা আমার কি আসবে এক্স মাইনাস 5 তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0। 0 তো না, হ্যাঁ 0 বসাতে পারি, 0 করে দেখাতে পারি। তো এক্সের ভ্যালু আমার 5,5 আসে, তাহলে এটার মধ্যে আমার উই হ্যাভ এ রিয়েল অ্যান্ড ইকুয়াল ভ্যালুস। দ্যাট মিনস একটা অংশে ধরো এক্সকে এইভাবে করে তোমার, এটা তো এক্স হয় না, এটা ওয়াই, এক্স ধরো এরকম, তো এইভাবে করে যাচ্ছে, তাহলে আমার এখানে যে দূরত্ব এখানেও সেই দূরত্ব। ঠিক আছে, কার্ভের রেসপেক্টে, মাঝখানে বিন্দুর রেসপেক্টে, এদিকে যা দূরত্ব এদিকে তা দূরত্ব, এটা রেসপেক্টে এদিকে যা দূরত্ব এদিকে তা দূরত্ব, রাইট? তার মানে ইকুয়াল ভ্যালুস অ্যান্ড অলসো রিয়েল ভ্যালুস। ওকে, সো দিস ইজ সো, দ্যাট ইজ অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, নেক্সট। Question number 4. Of the following, which is the odd one out? Option A cone, option B torus, option C sphere, option D ellipsoid. Okay, so this is CSIR NET June 2016. So of the following, which is the odd one out? CSIR NET June 2016, that is cone, torus, sphere and ellipsoid. Time start now. কোনটা অড অ্যান্ড আউট, মানে কোনটা সবার থেকে আলাদা, সবার চেয়ে হাঁটতে, যেটা বলে না এক্সেপশনাল যেটা বলে। তো এখানে কোন আছে, কোন বলতে আমরা আই থিঙ্ক শঙ্কু বোঝাই, ঠিক না, দেখে নেবে টোরাস। আর স্পেয়ার তো জানি গোলক, ইলিপসয়েড হলো উপবৃত্ত যেটা হয়। স্পেয়ার আই থিঙ্ক, স্পেয়ার কি তাই, স্পেয়ার আই থিঙ্ক তোমার দেখে নেবে, কিন্তু এটা ইংলিশগুলো আমি বলে দিলাম, বাংলাগুলো একটু দেখে নেবে। সো টাইম স্টার্ট নাও। টাইম অফ। দেখো বোঝো, এটার পিছনে একটা লজিক আছে। দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান, দেখো এখানে একটা লাইন লেখো, সিঙ্গেল
curve surfaces. Are the surfaces which are obtained by revolving a straight line and an axis, while double curve surfaces are the ones obtained by revolving a curved surface around an axis. The single curved surface are the surfaces which are obtained by revolving a straight line around an axis, while double curved surfaces are the ones obtained by revolving a curved surface around an axis. Single curved line bolte tomra ki bojo? Single curved line, that means there must be a center and around this center there must be a curve. Okay, but double curved surfaces, that means there must be already a circle is there, already there must be a circle, there must be a curved is there, but still there must be around around this curve curved surface there must be a center, and with this respect to center there must be again the double curved surface is produced, that is called double curved surface. Okay, একটা এক্সিসের চারপাশে যে তোমার একটাই যদি কার্ভ সারফেস তৈরি হয় সেটাকে বলে সিঙ্গেল কার্ভ সারফেস। এবার একটা অ্যাক্সিসের চারদিকে অলরেডি একটা কার্ভ সারফেস আছে, তার চারপাশে আরেকটা কার্ভ সারফেস যদি তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় ডাবল কার্ভ সারফেস। Okay, if there must be one curved surface, that is called single curved surface. If there must be double coated curved surface is there, that should be called double curved surface. Simple things are there. Okay, this is the theory part. Next. So there must be, always remember, except cone, all are double surfaced. Okay, শুধুমাত্র কোণের তোমার double surface নেই, কোণ is single surface thing. So that's why all are double surface, all are double surface, all are double surface. So all are discarded because they are odd and out. তো একটাই বাঁচবে কোণ। ওকে, যেটা সিঙ্গেল সারফেস, এসএস সিঙ্গেল সারফেস। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে এটা দেখতে হবে যে অড এন্ড আউটের ক্ষেত্রে বাকিগুলো কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে আর কোনটাতে কোনটা। যেমন ডব্লিউবিসিতে আমি করিয়েছিলাম যে টাইগার, গোট, ডগ, ক্যাট। ওকে, so in which respect to you can differentiate, that is except the tiger all can be we can kept in home, but tiger never be in home. Tiger always belongs to jungle or forest, right? This is the way. আবার এমন আসতে পারে টাইগার, লায়ন আর কি আছে, নেকড়েকে কি বলা হয় ইংলিশে? শেল ফক্স and elephant. So which one is odd and out? Elephant, because all are meat lover, প্রত্যেকে মাংসাশী, but only elephant is not goes to this criteria. এলিফেন্ট তো মাংস খায় না, এলিফেন্ট তো নিরামিষাশী, মানে আমরা নিরামিষাশী বলছি, ও আসলে শাকাহারী, মানে তৃণভোজী। নিরামিষ আমরা এটা মানুষ ক্যাটাগরিজ করছি নিরামিষ আর আমিষ, কিন্তু পশু পাখির ক্ষেত্রে তো তা হয় না। পশু পাখি তারা এটা বলে না, পশু পাখির ক্ষেত্রে যারা কমপ্লিটলি শাকাহারী তাদের বলে তৃণভোজী। ঠিক আছে, তাদেরকে নিরামিষ বলে না, তাদেরকে বলে তৃণভোজী। এটা মানুষ তৈরি করছে, এই নিরামিষ আমিষ সমস্ত কিছুটা ম্যানমেড, মানুষ তৈরি করছে। কিন্তু পশুর ক্ষেত্রে এটা আমরা কি বলি? তৃণভোজী বলি।
রাইট, যে শুধু শাক সবজি এগুলোই খায়, মাংস বা অন্য প্রাণীকে খায় না, এই ধরনের জীবকে আমরা কি বলতে পারি, তৃণভোজী বলি। রাইট, তো ওর মধ্যে গরু আসে, ঘোড়া আসে, ছাগল আসে, তারপর হাতি আসে, কিন্তু বাঘ, সিংহ, শেয়াল তো আসে না। তারা তো পারলে মানুষকেও ধরে খায়, তাই না? তো দিস ইজ দ্য ওয়ে, অড এন্ড আউট। নেক্সট ওয়ান, এটা ডব্লিউবিসির থেকেও কোশ্চেন আসে। আচ্ছা, সিএসআইআর নেট থেকে গতবার আসছে, সিএসআইআর নেট থেকে ফ্রিকোয়েন্টলি এই ধরনের কোশ্চেন আসে না, অড এন্ড আউট, বাট ফ্রিকোয়েন্টলি দ্য প্রিভিয়াস এক্সাম দেয়ার প্যাটার্ন ইজ টোটালি চেঞ্জ। আমি যা দেখলাম প্যাটার্নে অনেক চেঞ্জেস আছে, আমি বলবো না প্যাটার্নটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু হ্যাঁ এমন অনেক কিছু কোশ্চেন আসছে যেগুলো তোমার বিলংস টু দিস অড এন্ড আউট অ্যান্ড সিরিজ ফর্মেশন লাইক। ঠিক আছে, কোনটার সঙ্গে কোনটা সম্পর্কযুক্ত, যেমন একটা আসছে মিউজিক রিলেটেড কি, পিয়ানো, পিয়ানো ছাড়া আরও অনেক কিছু আসছে, কিন্তু বাকিগুলো দে আর নট গোজ টু দ্য মিউজিক, পিয়ানোটাই একমাত্র মিউজিকের মধ্যে পড়ে, তো সেক্ষেত্রে পিয়ানোটাই রাইট অ্যান্সার হবে। এবং এমনও হতে পারে পরের বার যে কোশ্চেনটা আসবে সেখানে হয়তো পিয়ানো থাকতো না, সেখানে অ্যাজ এ মিউজিক রিলেটেড টু, তো একটা হয়তো দিতে পারে ডান্স কস্টিউম, আরেকটা দিতে পারে হারমোনিয়াম, আরেকটা দিতে পারে তোমার কি দিতে পারে বুকস, আরেকটা ধরো দিতে পারে ফার্নিচার, তো অবভিয়াসলি মিউজিক রিলেটেড টু হারমোনিয়াম। তো দিস টাইপ অফ কোশ্চেন ক্যান বিকাম, ওকে, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস। নেক্সট ওয়ান, তার জন্য তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, বিকজ দেয়ার মাস্ট বি নো বেঙ্গলি ভার্সন ইজ দেয়ার, আমি স্টিল বাংলায় বলছি, বাট বেঙ্গলি ভার্সন ইজ নট দেয়ার ইন দ্য গেট এক্সাম অ্যান্ড সিএসআর নেট এক্সাম, সো ইউ হ্যাভ প্রোফাউন্ড নলেজ অ্যাবাউট দ্য ইংলিশ ভার্সন অ্যান্ড হিন্দি ভার্সন অনলি। ওকে, তো ইংলিশ আর হিন্দিতে কিন্তু ভাষার দক্ষতা জানতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন ফার্স্ট, দেন ইউ হ্যাভ টু সলভ। আগে কোশ্চেন বুঝতে হবে, তারপরে তোমাকে সলভ করতে হবে, দিস ইজ দ্য ওয়ে। তো নেক্সট ওয়ান, ফিফথ কোশ্চেন, দ্য ইকুয়েশন, এবার একটা জিনিস বোঝো, এগুলো অনেক জায়গায় ইউজ করবে, ই কিউ ওপরে এন, দ্যাট মিনস ইকুয়েশন, ই কিউ টু দি পাওয়ার এম, দ্যাট ইজ এ ইকুইলিব্রিয়াম। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম এম এ এক্স টু দি পাওয়ার এম, ম্যাক্সিমাম। তো এইভাবে অনেক শর্ট হ্যান্ড নোটেশন ইউজ করা হয়, এটা সাধারণত কোনো কোশ্চেনে বা কোশ্চেন প্যাটার্নে থাকে না, বইয়েও থাকে না, কিন্তু হ্যাঁ অনেক সময় ইউজ করা হয়, এটা তোমাদের জেনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, তাই ইকুয়েশন এম এ স্কোয়ার মাইনাস 33n প্লাস 1, ওকে, ইকুয়াল টু 0, where m and n are integer has. Okay, option A no solution, option B exactly one solution, option C exactly two solution, option D infinitely many solution. ওকে, বোঝা গেল? এখানে আমি তোমাদের বার করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ইকুয়েশন এম স্কোয়ার মাইনাস 33n প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0, হয় m and n are integer, that is option A no solution, option B exactly one solution, option C exactly two solution, option D infinitely many solution. You have to choose which one is correct. Time start now. টাইম আপ, দেখো বোঝো, তবে সলভ করে দেখো। এম স্কোয়ার 33n প্লাস 1 ইকুয়াল 0, দেখবে এটা মিডিল টার্ম হয় না, এটা সি তোমার, এটা মিডিল টার্ম হয় না, 1 নাম্বার, এটা কোনো স্কোয়ার ফর্মুলাতে যায় না, এটা তুমি করে দেখো, এম ইকুয়াল টু কী হবে, √33n মাইনাস 1, এটার কোনো রকম সলিউশনই আসে না, নো সলিউশন, there must be no solution, even you can use সিদ্ধাচার্য, but there must be also a no solution, that is a difficult expression will become in the সিদ্ধাচার্য formula. করো না, করো, মাইনাস বি, তাহলে 33 প্লাস মাইনাস √33 তার স্কোয়ার
বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac 4ac তাহলে 4 হবে বাই 2a, দ্যাট ইজ 1। করো 33 স্কোয়ার করো প্লাস 4 করো, তোমার আলটিমেটলি কি হবে, খুব ডিফিকাল্ট একটা এক্সপ্রেশন আসবে। দিস ইজ নট এ অ্যান্সার, সো দ্যাটস ওয়াই নো সলিউশন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, এর একটা খুব ভালো একটা সলিউশনই নেই, ঠিক আছে। নেক্সট, the maximum number of points formed by intersection of all pairs of diagonals of convex octagon is that is a CSIR net, that is June 2015. Option A 70, option B 400, option C 120, option D হলে 190. So that is the maximum number of points formed by intersection of all pairs of octagon of diagonals of convex octagon, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে তোমার কি হবে, ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পয়েন্টস ফর্ম বাই ইন্টারসেকশন অফ অল পেয়ার্স অফ ডায়াগনস কনভেক্স অক্টাগন। কনভেক্স অক্টাগনের যত তোমার ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পয়েন্টস, যেটা কীভাবে তৈরি হয়, ইন্টারসেকশন অফ অল পেয়ার অফ ডায়াগোনাল, প্রত্যেকটা ডায়াগোনাল ইন্টারসেকশনের মাধ্যমে যে কটা পয়েন্ট তৈরি হয়, ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পয়েন্ট যেটা তৈরি হয় কিসের, কনভেক্স অক্টাগনের। আবার বলছি, কনভেক্স অক্টাগনে যতগুলো ডায়াগোনাল তাদের ইন্টারসেকশনের জন্য যত ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট তৈরি হয় সেটা কত হবে, 70 হবে, 400 হবে, 120 হবে, 190 হবে। টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ, টাইম আপ। ওকে, দেখো ওকে, প্রথমে একটু থিওরি লিখে নাও। We know that an octagon is a polygon with 8 sides and a convex octagon is a octagon in which no line segment between 2 points on the boundary ever goes outside the octagon. Okay,
So we know that an octagon is a polygon with 8 sides. This is the basic things. Octagon means what? That is a polygon. Polygon মানে কি একটা আকার, আপাতত জেনে রাখো একটা আকার যার 8টা সাইড থাকে, 8টা বাহু থাকে। Okay? But convex octagon is said. There must be convex octagon is said. So convex octagon holo, this is an octagon but in which no line segment is there. No line segment between 2 points on the boundary ever goes outside the octagon. তাহলে এই যে বাউন্ডারি এখানে কোনো লাইন সেগমেন্ট থাকে না, এটাকে বলে আমরা কনভেক্স অক্টাগন। এবার এটা আমরা অ্যাজ এ ডেফিনেশনের জন্য আমরা জানলাম, এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়। এবার লেখো, রিমেম্বার দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার of points formed by intersection of all pairs of diagonals often in sided polygon, that is কি হবে NC4. Okay, the maximum number of points formed by intersection of all points of diagonal of n-sided polygon. The n-sided polygon এর ক্ষেত্রে যে maximum number of points formed by intersection of all points diagonal, that is called NC4. তাহলে আমার এই ক্ষেত্রে n কি হবে? n হবে 8 because octagon 8, তাহলে 8C4। তো 8C4 কি হবে? 8C4 হয় ক্যালকুলেটরে বসিয়ে দেখবে, তাই ফর্মুলা বসিয়ে দেখবে, ঠিক আছে? তাই দেখবে এটা 70 হবে। 8 ফ্যাক্টোরিয়াল 7 into 6 into 5, আমি একটু করে দেখতে চাই, ফর্মুলাটা আমি ভুলে গেছি। তোমার এটা হবে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল 4 into 3 into 2, 4 ফ্যাক্টোরিয়াল কেটে যাবে, 3 দুগুণে 6 কেটে যাবে, 5 4 দুগুণে 8, তো 5 7 35, হ্যাঁ এটাই হলো ফর্মুলা। দ্যাট ইজ মাস্ট বি 8C4 এর ফর্মুলা হলো তোমার 8 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 8 minus 4 ফ্যাক্টোরিয়াল, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। এখান থেকে আমরা পাই 70। 70 is the answer. Option A is the correct answer. Okay, next. If A plus B plus C plus D plus E is equal to 10. Okay. All should be are পজিটিভ, এটাকে বলা হয় পজিটিভ নাম্বার। এই ভি প্লাস যেটা দেখায় প্লাস ভিই, দিস ইজ এ শর্ট ফর্ম অফ পজিটিভ। আমি এটা যেহেতু আমি করাচ্ছি সেজন্য শর্ট ফর্ম ইউজ করছি। CSINতে শর্ট ফর্ম আসে না, বড ফর্মেই লেখা থাকবে যাতে ক্যান্ডিডেটটা বুঝতে পারে। ওকে, বিকজ মেনি পিপল নেভার নো দ্য শর্ট ফর্মস, সো দ্যাটস ওয়াই the questions will become with the that is right approach, not like me. Okay, ঠিক আছে, বোঝা গেল? আমি এখানে এমনি দিলাম যা দেখার জন্য যে এরকমও আসে, কিন্তু যে POSITIVE পজিটিভ যেমন ইউজ হয়, তুমি দেখবে অনেক জায়গায় যারা টিউশন হয় বা বিভিন্ন কোচিং সেন্টার বা বিভিন্ন তোমার ইউনিভার্সিটি কলেজে, সেখানে পজিটিভ না লিখে প্লাস বিই দিয়েও দেখায়, ঠিক আছে? পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ প্লাস বিই মাইনাস বিই হিসেবেও দেখায়। সো ইউ হ্যাভ টু নো দিস। ওকে, তো দেন দ্য ম্যাক্সিমাম, এই দেখো ম্যাক্সিমামটা এখানে আমি বর্ডার
ফর্মটা দিলাম, ওপরে মাথার ওপর এম দেইনি, ঠিক আছে? তো এই ধরনের এই ম্যাক্সিমাম এই ধরনের কথাই লিখেই কোশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? তো ভ্যালু অফ দেয়ার মাল্টিপল, এখন আমার সাম তো দেওয়া আছে, তাহলে মাল্টিপল কী হবে? এ ইন্টু বি ইন্টু সি ইন্টু ডি ইন্টু ই ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট? অপশন এ 12, অপশন বি 32, 48, option D 72. So that is their question is, that is the 5 integers, positive integers are there, that is a, b, c, d. So a plus b plus c plus d plus e, that is equal to 10. So then the maximum value of a into b into c into d into a is what? Option A 12, option B 32, option C 48, option D 72. Time start now. ওকে, টাইম আপ। দেখো বোঝো, এগুলো হলো প্রত্যেকে 10। এখানে যদি আমি 3ও ধরি, পজিটিভ বলছে কিন্তু, জিরো বলেনি। জিরো ইজ নট এ পজিটিভ ইন্টিজার, জিরো ইজ এ অনলি এ নন নেগেটিভ ইন্টিজার, বাট দিস ইজ নট কনসিডার অ্যাজ এ পজিটিভ ইন্টিজার। জিরো হলে ইন্টারমিডিয়েট বলতে পারো। জিরোকে আমরা পজিটিভ বলতে পারি না, কিন্তু জিরোকে আমরা নন নেগেটিভ বলতে পারি। নন নেগেটিভ মানে নেগেটিভ নয়, কিন্তু পজিটিভও নয়। দিস ইজ এ জিরো। তো জিরো আমরা ধরতে পারি না। তো জিরো বাদ দিয়ে যা খুশি বসিয়ে দাও, দেখবে আসবে না, 10 আসবে না। 1, 3 মিলিয়ে করো, অত ভালো আমার আসবে না। অল আর শুড বি পজিটিভ নাম্বার। তাহলে দেখো সবচেয়ে ভালো তখনই আসবে যখন অল আর ইকুয়াল টু 2। এটা আমি বলতে পারি 1 + 3 প্লাস 2 প্লাস 2 প্লাস 2, তাহলে 1 × 3, 1 × 3, 2 × 2। এটা আমি করতে পারি 1 + 3 to 2 + 2 + 2 করতে পারি। 2 2 4 6 7 8 9 10। তাহলে দেখো 3 × 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। 24 কি আছে? কোনো অপশানে নেই। এখান থেকে আমি আরেকটা পসিবিলিটি করতে পারি, 1 + 3 + 1 + 3 +2 করতে পারি। তাহলে এবার লক্ষ্য করো, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। আছে কি অপশানে কোথাও 18? নেই। এবার একটাই পসিবিলিটি আছে, জিরো তো হবে না। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 is the answer. Option B is the correct answer. তো এইভাবে করে we have to measure this. Sometimes the option eliminating property is not the correct approach. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা অপশন এলিমিনেশনের উপর বেশি জোর দিই। Most of the cases we have to more emphasize on option eliminating steps. That is how we have to eliminate the options, right? But sometimes the option eliminating steps are not good. There must be sometimes we also focus on the how the question will be solved easily. In this question, there must be, if you focus the option elimination, that is, there must be there lots of thinking will be there and time loss will be there. But if you think that there must be the possibility of numbers, that is one possibility, that is 1 + 3 and all the rest are 2. So that is their multiplication give you the answer 24, but 24 is not in any option, right? Next possibility 1 + 3 + 1 + 3 + 2, but by multiplication you get 18. 18 is not the option. Last case is all are 2. When all are 2, their sum will be 10 and their multiplication will be 32. 32 is the option is there. Okay, so this is the approach. এটা এক ধরনের অ্যাপ্রোচ, যেখানে আমাকে অপশন এলিমিনেশন করতে হচ্ছে না, শুধুমাত্র বেসিক সেন্স লাগাতে হচ্ছে যে একটা পসিবিলিটি হতে পারে যে 1 + 3 প্লাস রেস্ট যতগুলো আছে সব 2। তো তাদের সাম তো 10 হচ্ছে, কিন্তু তাদের গুণফল করে আমরা যেটা পাচ্ছি 24, সেই 24 কিন্তু কোনো অপশানে দেওয়া নেই। বোঝা গেল? 24 কোনো অপশানে নেই। নেক্সট 1 + 3 + 1 + 3 + 2। তো এটার ক্ষেত্রেও তোমরা দেখো না, সাম করে 10 পাচ্ছ, কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন করে 18 যে পাচ্ছ, 18 কি কোনো অপশানে আছে কি? নেই।
তো সেটাও হবে না। তো লাস্ট এটাই হতে পারে সবগুলোই 2, 0 তো হবে না। 0 যদি না হয় তো কোথাও আমি 4ও বসাতে পারি না, কারণ 4 বসালে আমার 10-এর বেশি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো 4, 5, 6 এগুলো আমরা আর বসাতে পারবো না, কারণ এখানে আমি 0ও বসাতে পারবো না, কারণ 4, 5, 6 বসালে বাকি কোনো না কোনো নাম্বারকে আমাকে 0 ধরতে হবে বা নেগেটিভ ধরতে হবে, কিন্তু নেগেটিভ বা 0 তো কোনোটাই হবে না। কোনো নাম্বার ABCD E এর মধ্যে কেউই নেগেটিভ বা 0 হবে না। তো সেক্ষেত্রে আমি 4, 5, 6, 7 এগুলো বসাতে পারবো না, তাহলে সেটা 10-এর বেশি হয়ে যাবে। তো আর লাস্ট একটাই পসিবিলিটি থাকে যে 5টায় 2, তো তাদের সাম করলে 10 হয়, তাদের গুণ করে দেখো, তা গুণ করলে কী হবে, 32 হবে। তো 32 কী হবে, অপশানে আছে, তো দিস ইজ দ্য কারেক্ট। এবার যদি এটা না থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে প্রবলেমটা হতো, তখন সেক্ষেত্রে আমাকে আরও ডিপলি চিন্তা করতে হতো। ঠিক আছে, এই ধরনের কিছু কোশ্চেন আসছে যেগুলো মোটামুটি ইজি। এর চেয়েও ধর ডিফিকাল্ট কোশ্চেন যদি থাকে যে A + B + C + D + E + A + G + H = equal to something, and you have to multiply, and there must be lots of options that should match with you. So sometimes you have to take the approach that is option eliminating steps. Okay, but when this type of easy question that should become, and by using the only the general knowledge or general sense you can measure it, so you have no take the steps to eliminate the option, you can easily write the correct answer. ওকে, বোঝা গেল? সবসময় অপশন এলিমিনেট করার দরকার নেই। কোশ্চেন খুব ট্রিকি আসলে তখন আমরা অপশন এলিমিনেট করি, যে হ্যাঁ আমি বেসিক সেন্স দিয়ে বা বেসিক জেনারেল নলেজ দিয়ে বা আমি জানি না, এখন আমাকে অপশন এলিমিনেট করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, কিন্তু আমি অ্যান্সারটা জানি, শিওর জানি, সেক্ষেত্রে বা যেখানে আমার নিউমেরিক্যাল আমি সলভ করে আমি বারবার চেক করে আমার এই অ্যান্সারটাই এসেছে, এই অ্যান্সারটাই আসবে আমি জানি, আর কি হতে পারে যে বেসিক সেন্স দিয়ে আমার চলে আসতেছে, তো সেক্ষেত্রে তো অপশন এলিমিনেট করার দরকার নেই না। ঠিক আছে, লাস্ট কোশ্চেন। Right. When a polynomial, that is must be f of x, divided by x minus 5 or x minus 3, x minus 2, it leaves a remainder 1. So which of the following would be the polynomial? Option A, x cube minus 10x square 31x plus 31. Option B, x cube minus 10x square plus 31x minus 29. Option C, x cube minus 10x square plus 31x minus 31. Option D, minus 10x square 31x plus 29. So time start now. দেখো, when a polynomial p f of x, this is a function of x, is divided by x minus 5, x minus 3, x minus 2, তাহলে মানে x minus 5 এর গুণিতক হবে, x minus 3 এর গুণিতক হবে, x minus 2 এর গুণিতক হবে, কারণ এগুলো প্রত্যেকের দ্বারা ভাগ যাবে। This f of x can be divisible by x minus 5, x minus 3, even x minus 2. That means this is a multiple of x minus 5, multiple of x minus 3, multiple of x minus 2. So it leaves a remainder 1. Ever remainder 1, that means the actual numerical will be what? That is x minus 5, their multiplication x minus 5 x minus 3 into x minus 2 plus 1. This is the actual number. Okay, তো এবার আমি বলেও দিলাম, এবার সলভ করে বলো যে কোনটা অ্যান্সার। টাইম স্টার্ট নাও।
তাই না? দেখো প্রথমে এই দুটো গুণ করে দেখো, এক্স স্কোয়ার মাইনাস 8x, হ্যাঁ একবারেই করছি, প্লাস 15, ঠিক আছে, ইন্টু এক্স মাইনাস 2 আর প্লাস 1 তো আছে। এটা করে দেখবে, এটা আসবে এক্স কিউব মাইনাস 10x স্কোয়ার প্লাস 31x minus 29. So x cube 10x square plus 31x and 29. Option B is the correct answer. Okay. তাহলে এখানে আমি শেষ করলাম। বোঝা গেল? তো এই ধরনের তোমার ম্যাথামেটিক্স ওরিয়েন্টেড কোশ্চেনও আসতে পারে। So we have to think about this because GATE exam and CSIR NET, that is approximately closer held in February. So you have no time in between of them. Okay, so you have to prepare both of them because in CSIR NET if you get LS, so you can eligible both assistant professorship and also a PhD. If you get JRF, so there must be you get the scholarship also, and if you get PhD only, so PhD, right? So this is the thinking, and GATE exam, that is also beneficial to your BARC exam. Okay, so এখানে আমি শেষ করলাম। তো প্লিজ subscribe, like, comment, and obviously share. Okay, thank you, and always remember I have APA Chemistry YouTube, APA Chemistry Instagram, APA Chemistry Thread, Apurupa, and Facebook page, and also I have APA Chemistry Facebook group, but this is sometimes the joining is problematic, so I never give this for, and having there all of this, having the I think this three, okay, these three portion having their messenger along with it. So you can have, if any personal the doubt about chemistry or CSIR NET, you can say as a comment in YouTube comment section, post section, and also in Facebook page you can follow, and next in Instagram you can follow, and also you can say in thread you can comment it. So there must be lots of option will be there, but that is strictly for chemistry or study oriented, not no personal talk. Okay, so thank you.